हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु सुब्रत ये होचंदी सबुजिमा आज आम गोटे विशेष टॉपिक ऊपर आम आलोचना करूँ। बहुत प्रभावशाली टॉपिकटा रहिबो माने आज प्राय 6 वर्ष तले मो सहित घटी से भली घटना क्या सहित न घटू केही लज्जित न हो तथापि मनर कथा को एते दिन चापी रखी किंतु यार मेरिट किछि लोक नौचंदी मो नारे मिछ कथा प्रचार करिवारे व्यस्त रहउचंदी। सकाळ पाहिले हब भगवान गणेशंकर पूजा पुरपल्ली ठारू आरंभ करी सहर बजार पूरा चलचंचल आज ठारू किए गणेश किणुची किए 200 टंका तो किए 50 टंका तो किए 50,000 टंकार बा किए 5 लाख टंकार गणेश किणुचंती। भगवान समस्त समान से 5 टंकार गणेश मूर्ति हो बा से 50,000 टंकार गणेश मूर्ति हो भगवान होचन समान किंतु से भगवान को नहीं एते पातर अंतर कौन पाए एते छलना कौन पाए क्या को अपमान तो कहीं करा जाए। आज मु कहूची कार ना नेबी नहीं मु कहूची आज प्राय 6 वर्ष तले 2019 मसीहा ना कि 18 मसीहा एमती हम 19 मसीहा लॉकडाउन हो नथिला सेतुलकु पर लॉकडाउन होता मोरी ये जो घरटा सेतुलकु नुआ नुआ तैयारी होता है किसी पिला माने आसिले मते डाकिले सेतुलकु मते ग्रुप रो सभापति करि थांती किसी दिन पाई करि थांती किंतु ना को मात्र सभापति सीनियर जूनियर किसी खातिर नहीं आसी बसिले बसिकरी आमर बजेट है केते टंकार कौन ठाकुर आसीबो केते टंकार कौन हबो किए केते टंका दबो सब फाइनल छेड़ीगला। तापर मते गोटे कथा मोर जने बड़ भाई तांको कहिथिले कि संकल्प करिया पाए जे 3 दिनिया संकल्प हबो 3 दिनिया पूजा हबो स्वामी स्त्री न हेले हबो नै हला जोड़ी बसिबे स्वामी स्त्री बसिबे ठीक कथा। तापर से मना करिवार तापर मते विकल्प बाहर गले आ मते विकल्प रूप रे मते चयन करा गला माने पाखा पाखी 15 दिन थाए उषा चयन करा गला मु ऑनलाइन रु तांको पई 3000 टका साड़ी 3टा साड़ी किना हबो कहना गोटे दिन गोटे गोटे लेहा पिंधा हबो मो सेला 3टा कपड़ा मगा गला पाखा पाखी आमे 5,000 टका खर्च करि थाओ कपड़ा रे चांदा तो करी दिया गला चांदा तो आमे देई दलु भारी मना करूथिली मोर जो ट्यूशन पिला माने थिले सेमानकर भाई इच्छा थिला कि मु सही वर्ष संकल्प करे बोली पिलांक ट्यूशन रे किंतु पिला मना कली कि मु बड़ पिला पाखरे संकल्प करूची मु संकल्प करिवि ना से दिन हमर माने चयन सर थाए कोन साड़ी पिंधी के आमे जिबा मैच करी सकाळु पूरा उपवास थिलु उषा आरंभ हैला उषा चलीला 4टा बेला समय बाजी गला हठात आमको आसिक जने पिला कहिला हम घर पिलाटी जन हम कहला संकल्प किए करिवो आउ मु कहली आमु कहिसंती संकल्प करिया पे कहला ना संकल्प अन्य माने करचंती आरे कहले पूजा सी पुष्पांजलि दिया सरलानी कि हेची कि मु एते मन पड़ माइक रे डकालानी भोग नै कि गोटे गिन्ना रे गोटे पिलाटा आसीथिला ना मु कहूनी जो पत्र न खली छोट जो खट्टा खाइबा गिन्ना जो खली ताला पत्र एति नै कि आस्थिला पुष्पांजलि देई सारी गिरी से आसीथिले जे कहले आ नन्ना कोन आसीनी हैला आ निध्यान चल जीवा डाके कि आनिया ओडा आसला बेलकू मु कहली कोन पूजा कोन होळोळी पइलानी कोन पुष्पांजलि सइलानी मु तो मु डाकिली सोई पड़थिलो थके हेतिबो से कारण मो ट्यूशन रो काम थिला मु सारुथिली आ मते तो कहिसंती डाकिबे बोली किरी मोर रेडी हेक रहिची किंतु तांकर भितर पुष्पांजलि देई देले आ तांकर भितर संकल्प कले किंतु जो जोड़ी कथा कहउथिले स्वामी स्त्री जाई संकल्प करिवे हमको ना ना से कहले जो जे जहा पई मानसिक करिथिलो त प्रॉब्लम थिले से गला से ग्रुप रे केई तो बा है ना दिने एका से जो बड़ भाई जन स्त्री थिले से गला महाराष्ट्र जिम राती पहला हम रहिबु ना आ तापर कहला से जो निध्यान सही थिला आ से ताकू कहबे से बाहाई छी आ के बाहाई ना दिने
ତାକୁ କହିବା ସିଏ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ କାରଣ ଏତେ ଦିନ କଥା ଟିକେ ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲିଣି। ସିଏ ଯେହେତୁ ମାନସିକ କରିଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ବସିଲେ ଭଲ ହବ। ଭଲ ହବ ଏ କଥା କହିଥିଲେ କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ଥିଲି। ଉପବାସ ଆମେ ଥିଲୁ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମୋ ବାପା ମନା କରୁଥିଲେ ସେ ଯାଉନା ତମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ମତରେ ସଂକଳ୍ପ କେଉଁଠି କରିନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯେବେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲୋକ ସୁସ୍ୱାଗତ କରିକି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି କି ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଲି ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 3 ଦିନିଆ ପୂଜା ହଉ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କଥା କରିଥିଲି ସବୁ କରିଥିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? କେବଳ ଚାନ୍ଦା ମୁଁ ଦଉନି ସେଇଟା ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚାନ୍ଦା ଦଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଦଉନି ସେ କଥା କେହି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ କେହି ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଓଷାକୁ ଯାଉନି କି କ'ଣ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏକାଟିଆ ରହିଛି। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏକାଟିଆ ରହିଛି? ମୁଁ କେବେ ଏକାଟିଆ ରହିନି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ନାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁନା କହିଲେ ସେ ଲୋକ ପଛରେ କହିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ ଆମ ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପରେ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ତମ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସଂକଳ୍ପ କଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦାସ ଘର ଲୋକମାନେ ମୋ ବାପ ଘର ଆମ ଭାଇ ଲୋକ ମୋ ବାପ ଘର ଯୋଉ ରହୁନଥିଲେ ଏଠି ମୋ ଭାଇରା ଯୋଉ ରହୁନଥିଲେ ସିଏ କେଇଟା ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ସିଏ କାଳେ କହିଲେ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବ ଆମେ ଓଷା କରିବୁନି। ଆଉ ସେ ଯୋଉଠି ଓଷା ହଉଛି ସେ ଘର ସାମ୍ନା ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସିଏ କହିଲେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଓଷା କରେଇଦବୁନି। ସିଏ ମାନେ ତମ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ପିଲା ସିଏ ପଛରେ କହିଲେ। ସେ କିଏ କହିଥିବ ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିଛ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଠି ଅପମାନିତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ସେଠି ଓଷା କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି ଯେ କାହାର ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୋର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ। ମୁଁ କିଏ ଜୁନିୟର କିଏ ସିନିୟର କାହାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ କାହାକୁ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକତାରେ ମୁଁ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାନ୍ଦାଟା ମାଗିବା କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଯାଉନି ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କଥା ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବି ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବ ନାହିଁ କି ମୋର ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ମିଟିଂ କରିବୁ ଆମେ ମିଟିଂ କରି ବୁଝିବୁ। ଆଉ ବୁଝାବୁଝି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଜଣକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଜଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ତାକୁ ଅପମାନିତ ଦେବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ମୋତେ ତ ଥରେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ତମେ କହିଛ ମୁଁ ମନା କରିଛି ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବିନି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିକିରି ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପମାନିତ ହେଲି ଗାଁରେ ଅପମାନିତ ହେଲି। ତା ମାନେ କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ସଂକଳ୍ପ କଲ ହେଲା ଯେଉଁ ଅପମାନିତ ଲାଗିଲା ଯଦି ତମ ସହିତ ସେଇଭଳିଆ କିଏ କରେ ତାହେଲେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରୁ ବା ଗୋଟେ କାହାର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ପିଲା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଆଉ କୌଣସି ପିଲା କେହି ବି ପଚାରନା କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆସେ ସେ ଏଠି ଓଷା କରୁନି ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଓଷା କରୁଛି। ସେ ପଇସା ଚାନ୍ଦା ଦଉନି ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଘରେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ କାହା ଘରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି କରାଯିବ ସେ କଥା ଜାଣିନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ନିଜର ଭାଇ ଭଳିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୁଏ। କଥାରେ ଅଛି ପରା ଯେଉଁଠି
ଆଦର ଅଛି ସେଠି ଭୋଜନ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆଦର ନାହିଁ ସେଠି ଭୋଜନ କାହିଁ କରିବା। ମୁଁ କାହା ପରେ ରାଗିନି, କେବଳ ରାଗିଛି ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ, ମୋତେ ଅପମାନ ତ ମିଳିଛି। ମୋ ଅପମାନକୁ ତୁମେ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବ? ଯେଉଁ ଅପମାନ ମୋତେ ଦେଇଛ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବ? ଆଉ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇଛ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ, ତା ନିଜ ପାଇଁ ସେ କେବେ ମାଗିନି। ଆଉ ସେଇ ଭାଇଟାକୁ ତୁମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛ ସେଇଟା ତ ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହ। ଏଣ୍ଡୁଳାପୁରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନରୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ନାଁ କରିଦେଲେ ପୁରା ରାଜନଗର ଏରିଆରେ ନମ୍ବର 1 ପୂଜା କମିଟି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଗାଁ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯାଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ନାଁ କରୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛ କେଇଟା ଲୋକ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ରହୁଛି, କିଏ କହିଲା ଏକାଟିଆ ରହୁଛି? ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହା ସହିତ ହେଲେ ମିଶୁଛି। ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖି ମିଶୁଛି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ମିଶୁଥିଲି, ଏବେ ଭାବି ବିଚାରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଦେଖି ଚାହିଁ ମିଶୁଛି। ଆଉ ତମେ କେତେଜଣ ଅଛ ମୋ ବୃତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ମୋ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ମିଛର ସତ କହି ମୋ ପିଲା ମୋର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ରେଶା କରୁଛି, ସେଇ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଛ, ତମେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛ, ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ତମର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକିରି ତମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, କାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳନି, ଅଯଥାରେ ସେଇ ଗାତରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବ, ତମେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, କାଲି କେଉଁଠି ଥିବି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯେ ଥିଲି, ସେଠି ବି 6-7 ବର୍ଷ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି, ଏଠି ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡକରା ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ସେଠିକି ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ମୋର କରିବ? କଲା ଲୋକ ଉପରବାଲା କରିବ ହେଲା। ଅହଙ୍କାର ମୋ ପ୍ରତି ତମେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର କରୁନି। ଦେଖ, ମୁଁ କେବେ କହିଛି କାହାକୁ? ଆଜି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଟା ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ରହୁଛି। ଯିଏ କହୁଛି ହେଲା, ଏବେ ସିଏ କହିବ ଯେ ମାନେ ଆମର ଯେକୌଣସି କାମ ହବ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନା, ଆମେ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ନଉନୁ। ସିଏ କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବୁ ନା ପର୍ସନାଲି ଯାଇ କହିବୁ। କାହାକୁ ନା ନା କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି ନୁହେଁ, କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୋର କାହା ସହିତ ନ ମିଶିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୋତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅପମାନିତ ମିଳେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖରାପ, ଆମେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଖରାପ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇ ବଞ୍ଚିବ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶଉନା। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯେ କଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ମୁଁ ଖାଏ। କେବେ ମୋତେ କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ପୂଜାରେ କାହାର ଟଙ୍କାଟା ଖାଇଛି। ଲୋକ ତ 10,000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଦେଖେଇକିରି ବର୍ଷ ଶେଷ ଗଲାବେଳକୁ କେଉଁଠି 12,000 କାହାର ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର 5,000 ହେଇଯାଉଛି, 6,000 ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଖାତା କଲମ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଧନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଭକ୍ତ, ଯେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ ନା, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବା, ମୁଁ ଯେତେ ଠିକ୍ କରେ, ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲ? ମୁଁ ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆଉ ଭୁଲ ଲୋକଟା ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବନି? ଆଉ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସାଇଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ, ବେଳ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନିବ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ଘରେ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେବ, ଘରେ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଶା କରେ କି ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଶା କରେ କି ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଥାଅ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ମୋର ଭଲରେ ଥାଅ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇନି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇନି, ଦିନେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୁଣିଆ ପୂଜାରେ ଯାଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଉଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି, ହରିବୋଲ ଦିଅ ନା, ସମୟ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ହରିବୋଲ ଦଉଛି ଯାହାର ବାହାଘର ଫାଘର ହେଇନି ବାହାଘର ସାର ହେଇଯାଉ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନା କାହାକୁ ଈର୍ଷା ନ କରିକିରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ କର। ଆଉ ମୋର ଚାକିରି ହେଲା ନହେଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ବେକାରୀ ମୁଁ ଆମର ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି ଲୋକ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସି ଯେଉଁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡଟା ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କହିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବି। ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛୁ ଆମର ତ ପଇସା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆଉଛି ସବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ଟାଉଟରୀ କରୁଛୁ ଦଲାରୀ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଦଲାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ କାହା ପଛରେ ଲାଗୁଛୁ ଏଇଆ କରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ରୁହ ଆଶା କରେ କି ଯଦି କିଛି କୋଉ କିଛି କହିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ବନେଇଥିଲି ବ୍ୟାନରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାନରଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆଜି ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ତଳ କି 7 ବର୍ଷ ତଳର ପିଲାମାନେ କି 10 ବର୍ଷ ତଳ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାନରରେ ଫଟୋ ଥିଲା। କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ମୋତେ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବ ସେ ବ୍ୟାନରଟାକୁ। ତା ଦେହରେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ବ୍ୟାନରଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ ସବୁ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିଲି ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଣ୍ଠେଇ ନମସ୍କାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବ। ଆଜି ଦେଖ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଦେଖ ସେ ମୋତେ ଗୁରୁ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 70% ପିଲା ମୋରି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଚାନ୍ଦାରେ ଆଜି ତୁମେ ପୂଜା କରୁଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାର୍ ବୋଲି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୋଲି କେମିତି ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ଗୁରୁର ସ୍ଥାନ ଦେବେ ଯେହେତୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ନା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି କି ସେ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସମୟ ଆସିବ ଏ ଗାଁରେ ବି ମୁଁ ନଥିବି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବି ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ କରୁଥିବି ଆଉ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର କି ବା କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର ଦିନେ ଦିନେ ତା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ମୋ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ଯାହା କରିଛ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ସେମିତି କରିବନି ନହେଲେ ଉପରବାଲା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନା ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଆଉ 10 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଆଶା କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଗଣପତି ବାବା ମୋରିଆ।